सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर भाणै अपनै बह परवार सदाया। मत मैं पिछै कोई रोवसी, सो मैं मूल ना पाया। मित भेजै मित बिगसै, जिस मित की पैज भावए। तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु पै नावए। सतगुरु परतख होंदै, बहराज आप टिकाया। सब सिख बंदप पुत भाई, रामदास पैरी पाया। सब सिख बंदप पुत भाई, रामदास पैरी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब गरीब नवाज जुगो जोगे अटल, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी इलाही मुकद्दस बाणी राम कली सद दी विचार नाल आपां जुड़ रहे हाँ। तिन बंदां दी विचार पिछले भाग अंदर पिछले हिस्से अंदर कीती सी। चौथे बंद दा पाठ आप जी ने श्रवण किया है। सतगुरु गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी, उन्होंने किसी ने कहा नहीं भी तुसी अपने परिवार नूं जां अपने रिश्तेदारां नूं जां संगत नूं इकट्ठियां करो। संगत नूं इकत्तर कीता है। इकत्तर हुई संगत, इकत्तर होया परिवार, उन्होंने कोल बिठा के सतगुरु हुण नसीहत दिंदे ने। अगे वसीयत करनगे, पहला नसीहत दिंदे ने। पहला दसिया है कि सानू परिवार दा प्रभु का हुक्म आया कि उन्होंने भाणा करके मन्निया। पहले तिना बंदा अंदर जिक्र सी। हुण चौथे बंद अंदर सहित नसीहत की करते हैं। सतगुर भाणै अपनै, सतगुर गग्गर दे रारे दी सियारी। सतगुरु ने अपने भाणे अंदर अपनी मौज अंदर बह परिवार सदाया। परिवार नूं इकट्ठियां कीता, परिवार नूं सद्दिया है, नसीहत दिती है, हुक्म दिता है, गुरमत की सिद्धांत उसनूं समझाया है। वो की कहा, मत मैं पिछै कोई रोवसी, सो मैं मूल ना पाया। गुरु अमरदास साहब कहते असीं शरीर त्यागना है। साडे शरीर त्यागण तो बाद, मेरे जाण तो बाद किसी ने रोना नहीं। ते हुण तुसीं सियाणे हो, तुसीं किसी यात्रा करदे आ, दूसरी जगह जाते हाँ, किसी को पुछो भी आ सड़क किधर जा रही है, वो कह गए फलाने पिंड जाती है। तुसी पुछो मैं फलाने पिंड जाना, वो कहता इधर नहीं जाती, जिधर तू जाना ये सड़क इधर नहीं जाती। उदाहरण समझिओ। तो फिर जिन्हें जाना वो सियाना होएगा तो जरूर पुछेगा भी जे ये सड़क नहीं जाती फिर जाती किहड़ी है। तो गुरसिखां ने भी पूछा भी सतगुरु तुसी ये बचन कह रहे हो भी रोना नहीं, तो जिहड़ा रोएगा फिर होएगा कि। साहब ने हुक्म किया, नसीहत दी है, सो मैं मूल ना पाया। कहंदे मैनूं मूलों ही चंगा नहीं लगेगा। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपना फैसला, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे, सांझी सगल जहाना। गुरमुख होए सो भाव करे, अपना आप पछाना। ये गुरु अमरदास साहब ने केवल उस समय दे अपने परिवार ते संगत नूं नहीं कहा। गुरु का फैसला सदीवी अटल सर्वकाली सर्वदेशी हुंदा है। तो हुक्म अज साडे लई भी है भी जिहड़ा किसी दे चढ़ाई करन ते दुहत्थड़े मार के रोंदा है। हुण इत्थे भी खुलासा कर दियां तुहाडे नाल, किहड़ा रोना नहीं रोना। जिन्हों साहब ने कहा मत मता मेरे पिछों कोई रोवे, मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। परिवारक मैंबर परिवार चो जाएगा, अखां चो हंझू जाने सुभावक ने, वो प्यार दे ने, वो वैराग दे ने। फिर किहड़े रोण तो रोकिया। वारां ते वधीक अंदर इस रोण का जिक्र किया है। गल्लां पिट्टण सिर खोहेन,
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਹੇਨ। ਆਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਲੋਕ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਣੇ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਉ ਲੈਣ ਅਰ ਕਰਨ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਏ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤ ਪਹਿਜੈ ਮਿੱਤ ਬਿਕਸੈ। ਮਿੱਤ ਕਹੀਏ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਪਾਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਤ ਪੈਜੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਪਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਓ ਦੇ ਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਿੱਤ ਪਹਿਜੈ ਮਿੱਤ ਬਿਕਸੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਵਿਕਸਦਾ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੈਜ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਤ ਪਹਿਜੈ ਮਿੱਤ ਬਿਕਸੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਭਾਈਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਭੇਗਾ, ਸੰਭਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਖੀਏ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਰਾਜ ਕਈ ਉਹ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ, ਉਹ ਗੱਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਟਿਕਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਸਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਥ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕੌਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਲੱਗੀਆਂ,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਤਾ, ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰਟੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਐਸੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਣ ਜਨ ਸਦੋਸ, ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਦਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਦਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬੰਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਦ ਛੂਟਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦੂਏ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਕੱਢਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਖੇਪ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਆਹੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸੋ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਸੋ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸੋ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸੋ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੋਪਾਲ ਕਹੀਏ ਜਿਹਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਪੰਡਤ ਪਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰੋਤਮ, ਹੋਰ ਆਦਿ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਥਾ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦੋ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ, 20 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 50 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਵੇਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਇਉਂ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਭਲਿਆ। ਇਹਦੋਂ ਤੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 50 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ 10-20-50 ਪਾਉਂਡ ਡਾਲਰ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ, ਕਰੇ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾਣਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ। 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਰ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਐ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਬਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਬਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਐ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਭਾਵੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਦੁਆਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦੁਆਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਾਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਰਦੁਆਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਸਰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ, ਸਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਰ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਮਨੁਆ ਨਹਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਸਰ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਹਰ ਸਰ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਮਨੁਆ ਨਹਾਇਆ, ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 5 ਕਿਰਿਆ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਪੱਤਲਾਂ ਮਨਸਣੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਦੀਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹੁ ਸਸ ਤਹਿ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਇਹ 5 ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫੁੱਲ। ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅੰਤਲੇ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸ ਗਏ, ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਣਾ, ਪੂਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਕੇ ਥਾਂ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਪੂਰੇ ਅੰਗੀਠੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ। ਇਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਲਿਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਦੂਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੱਗੇ, ਨੇੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨੇੜੇ ਵਗਦਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੋ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗੀਠਾ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਹੈ ਪੀਵਹਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾਈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਪਤਲਾ ਮਨਸਨੀਆਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗੀਠੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਦੀਵੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਵਾਜਬ ਲੱਗੇ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਹਰ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਨੇਜਾ ਕਹੀਏ, ਧਵਜ, ਝੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦਸਤਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਵਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਇਆ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਈ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਗਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਤੀਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਡ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬੋਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਇਹ 6 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।